there are many ways of creating databases. There are some packages and languages, but we are going to use that one package is called Access, right? So we use Access database, Access software package. It is Microsoft package to open the database, to control the database, right? So today we are going to do the Access database, right? MS Access. MS Access. මම ඒකෙන් ඕපන් කරලා කරන හැටි කරලා පෙන්වුවද නෑ නේද? අද අපිට තියෙන්නේ මේ පාර්ට් එක කරන්න මං හිතන්නේ. සර් කරලා පෙන්නවා. කරලා පෙන්නුවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න කියලා කිව්වද? ඔව් සර්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? එතකොට එතනදී කියන්නේ database එකේ tables හැදුවාද database එක ඕපන් කරා විතරයිද? ටේබල් එකක් හදන්න කිව්වා. හදලා පෙන්නුවද මං ටේබල් එක? අද බලනවා කියලා කිව්වා. ආවද? අද බලනවා කියලා කිව්වා. හරි. එහෙනම් අපිට ඒ table object එක දැන් අපි access කියලා ගත්තාම access එකේ තියෙන පුතා objects තියෙනවා. මොනවද ඒ objects? එකක් තමයි table. අනිත් එක form, report, තව මොනවද තියෙන්නේ? Form, report, queries, තව macro, ඔය වගේ තියෙනවා objects කීපයක් පුතා අපිට කරන්න. හරිද? මේ ඔක්කොංගෙම විභාගයට ප්‍රශ්න අහන්නේ නෑ. විභාග database එකේ concept එක බලන්න තමයි අතරම ප්‍රශ්න අහන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනුනේ මේවා ටික. පොඩ්ඩක් හරි ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද query-යක් හදන්නේ, table එකක් හදන්නේ, ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපි මෙතනදී එදා table කියන එක ගැන කතා කරා. table එකක් හදන හැටි. Access database වල table එකක් හදනකොට අපි ඉගෙන ගත්තා මං හිතන්නේ. එතකොට දැන් table එකක් ගැන කතා කරද්දී අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ හිතේ තියාගන්න ඕන concepts කීපයක් තියෙනවා. So that is one keys, right? Primary key, foreign key, and composite keys. So we should know about those keys, and we know what is field. We have to understand what is field and what is record. So understanding records, understanding fields, and how to put names for the fields, I mean the headings, right? So when we are naming headings, there should be some rules and regulations we have to follow, right? What are the rules follow that we have to when you are renaming the name? First thing is there should not be any space, right? And it should be short and sweet. It shouldn't use the mathematical symbols. It should not start with the numbers. It should have a camel cases, right? A similar style. That camel case means similar style. So have you written all those things? ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තේ නේද ඒවා? Yes sir. So you have to follow up all those naming, otherwise you will get misunderstand, and also so there are some errors can occur. So to avoid those errors and the misunderstanding of those things, so you will have to follow all those things, right? Then after that, I think I ask you all to create a table. So is there any questions, any problem on creating table? Because this is the main object in the Access database. If you don't follow all the steps and all the rules and regulations when creating the table, then there is a problem for you. I mean, from there itself you can't do. There are a lot of errors that you can't find, understand even. So is there any problem creating table? Any issues for you? No? Senuka, what about that? ඔලුව හොල්ලා හරියන්නේ නැහැ. කළාද හැමෝම? සෙනුත් කළාද?
Trevin, have you done? කරේ නැති වෙන ටක් ගාලා දැන් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් කරන්න කියන්නේ පුතා මේක මතක තියාගන්න මේක තමයි ප්‍රධාන ඔබ්ජෙක්ට් එක. මේක හරියට කරේ නැත්නම් ඉතුරු ඔක්කොම අන හිටනවා. ඒ නිසා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් කරපු අය මට එක්කෙනා පෙන්නන්න ඕනේ. නොකරපු අය ටක් ගාලා දැන් හදන්න ඕනේ. හරි. මම දැන් එක්කෙනා බලනවා කරපු නැති අය කරපු අයගෙන්. right. කරපු අය මට hand raise කරන්න. දැන් එතකොට එක්කෙනයි කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉක්මනට විනාඩි 5ක් දෙන්න ඉක්මනට අනිත් අය කරන්න. ඒ අතරතුරේ කරපු අයගේ මම බලනවා. right මම permission දෙන්නම් share කරන්න. right චාල්ස් බලමු බං. අනිත් අය අනිවාර්යෙන් දැන් කරන්න ඕනේ. දැන් access එක open කරන්න ඕනේ. charts ඔය ඔතන ඔක database එකේ උඩම තියෙන security one කියලා. So you have security one that term there. So always you have to enable content. You have to click on enable content. Right? So once that error comes, so it's not error actually. So you have to put enable. Adrian, you have to talk. I can't see you are writing or the messages. Just talk whatever you want. Sir, may I go get the laptop, please? Sorry? May I go get the laptop? Okay. Admission number. Can you see the next one? Next table. දැන් බලන්න කවුද චාල්ස් කෙනෙක්ද නේ කවුද මේ Charles I told you just now I also told you not to keep the spaces for the renaming when you are renaming, but you have done that one in the field. See teachers number, teacher space number. So don't do that one because in future there will be problem for you that even you can understand what is the problem. So you have to make them out. How do you going to correct them? So right click on the others also look at if there is any problem with the table. If you want modify the table, I mean if you want to make it correct, select on the table object, right click and go to design view. Right, select on the table Charles. Not there, that corner. The other side, Puta. There is a okay. Design view. Click on design view. Sir, So yes. I will join again on the laptop. Okay, no problem. Right. So that is how we are going to modify the table, right? So I told you these are the concept that you should never forget it. Okay, Senith, can you share? සර් මේ කැමරාවෙන් පෙන්නන ආයෙත් කමන්නේ.
Go to the other table. How do you put 50 without putting the, what is the first name of the first field? Yes? Teacher's name. Huh? Teacher's name. So what is the primary key of this table? Teacher's name. Teacher's name? No, you can't put teacher's name as a primary key. And also, without any name, how do you going to put the 500? What? Dollar, no? $50, $0, no? Right. No data, no records are there, isn't it? Yeah. Yes. But teacher's name, normally teacher's name you can't put primary key because it could be duplicate, no? So if the duplicate value is there, there won't be a primary key that field. So I think there is some problem. So you have to put a proper key field for the primary key field, right? That mistakes is there, you have to make it up. So how do you going to make it? Right click on the table and then design view and then make that one. Right click on it now. Design view. No, Buta, you have to select on the table. ඔතන නෙමෙයි තියෙන්නේ අර එහා පැත්තේ පොඩි මෙනු එකක් තියෙන්නේ. අර ඔය ඉස්සර සිලෙක්ට් කරේ. ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරන්න කිව්වම අර පොඩි වින්ඩෝ එකක් තියෙන්නේ පුතේ. දැන් ඔතනින් ප්‍රයිමරි කී එක ස්ටුඩන්ට් නේම් වෙන්න බෑ. ඒක නේම් වෙන්න බෑ. මොකද්ද දාන්න ඕනේ ප්‍රයිමරි කී එකට දාන්න ෆීල්ඩ් එක මොකද්ද? Teacher's number. අන්න හරි. එන යටින් හරි අර ඉන්සර්ට් කරලා ඔතන සිලෙක්ට් කරලා ඉන්සර්ට් කරලා ගමත් නෑ. යටින් උනත් කමන්නේ හොඳ බින්ද තමයි අර උඩට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් කරලා ඉන්සර්ට් කරලා කී ෆීල්ඩ් එක දාන්න. පළවෙනි ෆීල්ඩ් එක පළවෙනි ෆීල්ඩ් එකට ගිහිල්ලා එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඔතන කෙරෝලෙම මර යතුරක් තියලා නැතිනම් ක්ලික් කරන්න. එතන මුළු ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙනවා. අන්න එහෙම. राइट क्लिक कर दिया कुछ इधर इंसर्ट करा आधे उड़ा दांड नंबर जो है इट वाज एक यार या तो एक उड़ा गिल्ले या तो क्लिक कर तो डारे ओके इट वाज एक यार नंबर स्टिक दाल करना पड़ेगा राइट ताव काउ दे इन्ने तीनों के सारी तेनुगा ट्रेविन दान ट्रेविन ෂෙයා කරන්න අනිත් එකට යන්න පුතේ. ඩේටා එන්ටර් කරලා වෙලු නැද්ද මොකද්ද කියලා ඩේටා එන්ටර් කරලා බලන්න ඕනේ. හරිද? අඩුපාඩු කියනකොට ඩේටා කරන ටේබල් එක දාන්නකො ඕකේ. මේකේ නම්බර් මේ ප්‍රයිමරි කී එක මොකද්ද ඕකේ? ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක. හරි. හැබැයි පුතේ ෂෝට් ෆෝම්ස් කරලා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි හැබැයි ඈ. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නම් දික් වෙන්න ටිකක් අපිට ගැටලු මතුවෙන එකක් තමයි ටයිපින් මැටර් වලට වෙලා යනවා අනිත් එක තමයි ස්පෙලිං මිස්ටේක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා හැම වෙලෙම ෂෝටන් කරනවා ලේසි හොඳයි no problem your one is okay කො තව කවුද ඉන්නේ තිනුග තිනුග
කො අනිත් අයගේ නේද ගණිදු හැදුවේ නැද්ද? සර් මම ෆෝන් එකෙන් ලොග් වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක උගල මන්නේ කම්පියුටර් හැදුවේ නැද්ද කියලා මං අහන්නේ. ෆෝන් එකේ ලොග් වෙන්නද පද කියලා මම අහන්නේ. සර් කම්පියුටර් අප්ඩේට් එකේ සර් මේ අප්ඩේට් වුණාට පස්සේ සර් පෙන්නන්නේ. කම්පියුටර් එක අප්ඩේට් එක. මේ දැම්ම ඔක්කොම ඉන්නේ දැනුයි නේ. හරි හරි. තරින් දැන් මගේ සර් ඒ ක්‍රැක් එක මේ එක්ස්පයර් වෙලා. ඉතින් ඒකට මම මොනව කරන්නද? දැන් ඔය අරන් බැලුවොත් එමේ ගිය අවුරුද්දේ මං කිව්වා හදාගන්න කියලා. දැන් මතක තියාගන්න හැමෝටම මං කියන එක වෝනින් එකක් තමයි ඕගොල්ලෝ නෝකුත් බොරු බයිලා කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වැඩේ වෙන්න ඕනේ. වෙන තැනට ඕගොල්ලෝ ඉන්න ඕනේ. නිකමට හරි ඕගොල්ලෝ දැන් කරේ නැහැ කියන්නේ මේ ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැහැ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මං හුණා කිව්වා වගේ කියන්නම්. ඕකන මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී. ස්ටෙප් එක මේක හරිම අමාරුයි. ඒකට අමාරු වෙන හේතුව හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ලේසි වැඩිකමට අමාරුයි. ඒ කියන්නේ පැටලෙන සුළුයි. මේක මුලින් ඉඳලා හරියට මල්ලා ගත්තේ නැත්නම් කවදාකවත් ඔකන මේක කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හැමතැනම කියන්නේ මේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. සම්පූර්ණ නැත්ත. කියන දේ තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රැක්ටිස් කරේ නැත්තම්. මේක මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කිව්වා ඔක. අනුසාර හැදුවාද? නෑ සර්. ඇයි ඒ? දැන් හදන්නේ නැද්ද? ටක් ගාලා හදන්න ඕනේ ඉක්මනට. සර් මගේ මේ ඔෆිස් පැකේජ් එකේ ඇක්සස් නෑ. මොකද නැත්තේ? ඔෆිස් පැකේජ් ඇක්සස් නැති වෙන්නේ තියෙනවා. සර් මම ඇප් එකට ගිහලා බැලුවා ඒ Microsoft 365 එකේ ඇක්සස් නෑ පේන්න. නෑ තියෙනවා. අරගේ ගහලා බලන්න මේ MS Access කියලා මේ රන් එකේ. කම්පියුටර් නැත්තම් පෙන්වන්නේ නැහැ ඒක හැබැයි. නෑ සර් එකක් එනවා. මේ 360 කියන ඔන්ලයින් දවා ගන්න. නෑ සර් මම මේ බිල්ට් ඉන් එකක් තිබ්බේ මගේ ලැප් එකේ ඒක වලට සර් MX ඇක්සස් එක නෑ ඒක. එහෙනම් ඒක වෙනම දාන්න පුළුවන් ඒක ආයේ අප්ඩේට් කරන්න ගියට පස්සේ අපිට දාන්න පුළුවන්. ඔව් සර් දාගන්න. දුෂාන්කෝ අයි කරන්නේ නැද්ද දුෂාන්? ආ? කරන ගමන් ඉන්නේ සර්. ඇත්තද? ඉමේෂ් හරිද? හරි කාලය යනවා මට ඉතින් ඔමයි කියලා මම ගන්න මම ටක් ගාලා කරන්නේ නැත්නම් මගේ ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. ඊළඟට මම යනවා කොහොමද අපි ඒකට ෆෝම් එකක් හදන්නේ කියන එක. ඒක අර data දාන්න ලේසි වෙන්නේ ෆෝම් එකක් හදන ටිකක් බලන්න යන්නේ. right. Charles, Yes, sir. can you share your access data table? Right. Now Charles access data table is available here, right? Now for this access data table, I am going to discuss with you for the next object, about the next object, right? Next object is that form, right? Now we are going to understand how to create form. To create form, you have to open first of all database. So in a database there can be more than one table, right?
So it depends how many table could be able in the database according to the requirements, right? So what are the requirements about that database? According to that, so how many tables should be there is differ, right? Then now what we have to do is there is a object called form, isn't there? Right? So you go to home tag, home menu, click on it, right? No, go to create menu. So where you find table area, query area, form area, reports area, macro area and all, no? So we were doing table. So we understood how to create table. Now we are going to open form. We are going to create a form. So in the form area, in create menu in the form area, there is a option called form wizard. Form wizard. දැන් ඔය අනිත් අය ඔය හදනව නතර කරන්න. ඔය හැමෝම අනිත් අය හදනව නතර කරන්න දැන් ඒවා හදන්න කියලා කිව්වේ ගෙදරදී. දැන් හදන්න ගියාම මම පාඩම කරන්න බෑනේ. දැන් හදන්න නතර කරන්න. නතර කරලා හොඳට බලා ගන්න දැන් කරන ටික අවශ්‍ය දෙයක් තියෙන වැඩිපුර අවශ්‍ය දෙයක් තියෙන ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඔයගොල්ලන් පොතේ සිංහලෙන් ඕන භාෂාවකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පස්සේ අදම ටේබල් එකක් හදලා ඊට පස්සේ ෆෝම් හදලා ඒ ටික කරන්න අදම රයිට් හරි ඔය යන්නකෝ කවුද චාල්ස් අර ෆෝම් කියන ඒරියා එකේ උඩ තියෙන ෆෝම් වයිසාඩ් සමහර අය කියන විසාඩ් කියලා විසාඩ් හරි වයිසාඩ් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ just go and click on that so once you click form wizard so there are some steps that we have to follow there are some menus here you have to select the table. So table can be seen if you create the table only, right? If you have created 2 tables or 3 tables, 4 tables, all the tables can be seen on the top of the menu here, right? So table stock queries, there is option like that, no? So you have to go and click down, Puta, up, where? So you have to select the whatever you want table. Right, from that small arrow click on it so you can see drop down all the tables that you have created right ඔකොල්ලෝ හදපු ඔක්කොම tables ටික උතන display වෙනවා එක table එකක් නෑ එකයි දෙකක් නම් දෙකයි තුන නම් තුනම display වෙනවා so now what we are going to do we are going to create a form අපි දැන් යන්නේ form එකක් හදන්නයි for what මොකටද හදන්නේ අපි So we are going to create a form, a certain table that we are going to put into the data. Right. Select whatever you want. Click whatever the table you want. Right. What is the table you selected? Teachers table. Okay, teachers table. Now that means you are going to create a form for the teachers table. So that means we are typing some information to that form. That all the data that you enter to the form is going and stored in the teachers table automatically. We don't do anything, but just automatically all the tables, all the data that you enter to the form is going to store in the table. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ ටේබල් එකක් හැදුවා ෆෝම් එකක් හැදුවට පස්සේ ෆෝම් එකට දත්ත දාපුවම ඉබේම ගිහලා දත්තට ගියේ අදාළ ටේබල් එකේ රැඳෙනවා. ඒකයි කරන්න යන්නේ අපි. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලයි ඇයි ඉතින් එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ටේබල් එකට අපිට දාන්න පුළුවන් දත්ත කියලා. එහෙම ඔයගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් මෙතන නිකන් ඩබල් කරලා ටේබල් එකට data දාන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපිට ෆෝම් එකක් කරා දාන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න කරයි. Don't worry, we will study why it is important later. අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න ඇයි ඒක වැදගත් කියලා නමුත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන කරමු අපි. එහෙම ඒකේ වැදගත් කීපයක් අවස්ථා ඉස්සරහට තියෙනවා. එකක් තමයි ලස්සනට දත්ත දාන්න හදාගන්න පුළුවන් වීම. දෙවෙනි එක තමයි ඉස්සරහ අපිට ඉදිරියේදී ඔකේ තියෙනවා menus හදන හැටි. මේ menus වලට මේක ඉතාල වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේක අවශ්‍යයි. හොඳයි.
එතකොට අපි නම් ඔය සිලෙක්ට් කරලා දැන් ඔතන තියෙන fields අපිට පෙන්වුම් කරනවා පල්ලෙහා. Once you select the table, so what are the fields available in the table can be seen down. So now what I want to do is to create a form now. So I have to select all the fields so that I can create all the fields to enter the data, right? So select all. There are double arrow mark now down. So click on it. Double arrow click කරම automatically select කරනවා අර අපිට ඕන පැත්තට selected area එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් එකිනෙක ගත්තොත් අපිට ඕන විතරක් select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපේ form එකට අවශ්‍ය මොන field එකටද data දාන්න ඕනේ කියලා select කරන්නයි ඔය යන්නේ. ඒකයි කලේ අපි. ඉතින් මට හැම field එකකටම data දාන්න ඕන නිසා ඉතින් form එකේදී මට හැම field එකකම පෙන්වන්න ඕන හින්දා මම ඔක්කොම select කරා. Right, go to next. එතකොට මෙතන තියෙනවා පුතා ඊළඟට මේකේ layout එක කොයි වගේද කියලා. So you can give any sort of a layout, doesn't matter. මේකෙන් කොයි එක දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔය තියෙනකම select කරලා next කරමු. ඊළඟට තියෙනවා අපිට ඔක finish කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ form එකට නමක් දෙන්න. So you have to give a name, right? So it is not the teachers table, it is teachers form. So select and rename it. So erase table part and put form. Right. So now it is okay now. Finish it. So once you finish it, you will be prompted the form. This is the form. Right. So in this form, now you have already input 3 fields. So you want to put in another field, not 3 fields, records. 3 records are there now. How do you know how many records are there in this? කොහොමද දන්නේ මේකේ records 3ක් තියෙනවයි කියලා? ඔයක පල්ලෙහා පේනවද table එකේ මේ form එකේ පල්ලෙහා තියෙන පුංචි informations ටිකක් යටම. ඒකේ තියෙනවා 1 of 3 කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා navigations icons ටිකක්. ඊට පස්සේ search එකකුත් තියෙනවා නේ. ඒ 1 of 3 කියලා කියන්නේ මොකද්ද? records 3ක් තියෙන එකේ පළවෙනි එකෙන් ඔයා ඉන්නේ කියන එකයි. Now if you want to go to the last record, what you will do? අර එතන පල්ලෙහා තියෙන navigations වලින් අන්නේ අන්තිමේ click කරන්න. ඔක මැද එක. ඕක නෙමෙයි. ඔව් click කරන්න. එතකොට ඔයා ඉන්නවා අන්තිම එකට ගියා. හරි. දැන් ඔයා තුන්වෙනි data දාන්න බලන්න. අංක 3 දැම්මා. ටීචර් ගේ නම දාන්නකො බලන්න. ටීචර් තමයි සෙනුක. ටයිප් කරන්න සෙනුක කියලා. right, contact number එකක් දාන්න. හරි දාන්න මොකද දාන්න. just put salary also. Okay, now once you go to the next field in the down පල්ලෙහා navigation bar වල next hand, right. Now already the data that you have entered is saved in the data table. How do you going to understand that? Just go and double click on the table, teachers table. No, not that. ඔතනින් නෙමෙයි. එතනත් පෙන්නුම් කරනවා පෙන්නන්නේ. right. දැක්කද තුන්වෙනි රෙකෝඩ් එක හැටියට සිනුගේ නම්බර එක ආවා. ක්ලියර් නේද? පැහැදිලිද මොකටම කොහොමද ටේබල් එක ෆෝම් එකක් ආවේ කියන එක? ඔය වගේ අපිට ටේබල් 5ක් හැදුනනම් ටේබල් 5ටම ෆෝම් 5ක් හදන්න පුළුවන්. හරිද? තේරුණාද කාට ගැටලුවක් තියෙනවද ෆෝම් එකක් හදන හැටි? ගැටලුවක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් ලියා ගන්න creating form කියලා.
Form is an object. Form is an object of access table, access database. Form is an object of an access database. Access database. Access database. Form is an object in access database that is used to enter the data to the table. Enter the data to the table. That is used to enter the data to the table. For each table, කවි මොකද්ද මං කිව්වේ? For each table, For each table there should be there should be form. There should be a form. It is easy to create the form. Using form wizard. In the create menu. හරි එකක් බලමු ස්ටෙප් ටික ලියමු බලන්න එහෙනම් කොහොමද කරන්න කියලා. පළවෙනි මොකද කරන්නේ? Click on the form wizard. ස්ටෙප් ටික ලියා ගන්න. ඒ ස්ටෙප් ටික ලියා ගන්න බලන්න දැන් ඕගොල්ලෝ හදා ටට්ටක් ගාලා ලියන්න මම විනාඩි 2-3ක් දෙන්නම් ෆෝම් එකක් හදා ස්ටෙප් ටික ලියා ගන්න. දැන් මම එක්කෙනාගෙන් ස්ටෙප් ටික ලියපු පිටි අහනවා මම
හරිද? right ඉවරයි. සෙනුක ඉවරද? සනුක ඉවරද? හරි ඉවරයිනේ ලියලා. චමල්ක කියන්න මම ලියාගත්ත එක. So Manli will first open Microsoft Access, then click on the create table menu, then click on the form wizard, then insert a table that you prefer. Then find a suitable method to form your table, then give a name for your table and finish. ටේබල් නෙමෙයි අපි හදන්නේ. Table name form එක ඒවා ටේබල් කියලා නේද ලියලා තියෙන එක නේ ඔයාලා ලියපු එක කියවන්නේ ඒකනේ. හරි ඒක මම බෑ. මේ give a name form එකට නමක් දෙන්න ඊට පස්සේ. මෙහෙම කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔක ලියද්දි මේ මොනවාද ඊතල ගහලා හරි නැත්නම් එක දෙක තුනක් ලියන්න. ඊතල ගහලා ලියුවත් කමන්නේ කොහොමද ඉස්සල්ලාම එන්න ඕනේ හැමෝම ගන්න ඉස්සල්ලාම එන්න ඕනේ මොකද්ද create menu ඊට පස්සේ ඊතලයක් නේද ඊට පස්සේ form wizard ඊතලයක් select the table ඊතලයක් එහෙම ඉවුවත් කමක් නැහැ right ඊට පස්සේ select the fields ඊතලයක් ඊට පස්සේ next right select the layout ඊට පස්සේ next
ඊට පස්සේ දාන්න මොනවද give a name to the form finish නේ ඒ ටික එමිට ලියන්න ඕනේ give a name to the form finish හරිද right අපේ ඊළඟ ඔබ්ජෙක්ට් එකට යමු එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒ ෆෝම් එක කවුද චාල්ස් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්න දැන් මේ ෆෝම් එකේ ඕක ටිකක් අපි මොඩිෆයි කරලා ගන්න ඕනේ ඒ ෆෝම් එකක් කියන්නේ ලස්සන එකක් ගන්නනේ right හරිද එහෙම කරන්න මොකද කරන්නේ මේ ෆෝම් එක මේ උඩ රයිට් ෆෝම් එක උඩ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන්නේ මේ මෙතන ෆෝම් එක ගිහලා සිලෙක්ට් කර රයිට් ක්ලික් කරන්න ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙනවා ඩිසයින් view කියලා එකක් තියෙනව නේද ඔය තියෙන ඩිසයින් view කියලා පල්ලෙහා අන්න එකට ගිහලා ක්ලික් කරපුවම අපිට ඩිසයින් එක හදන්න පුළුවන්. අර ස්ටුඩන්ට් ෆෝම් කියන එක කොහොම නැතුව මැදට දාලා අර ස්ටුඩන්ට් කියන එක අන්ඩර්ස්කෝර් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කලර් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕන නවර අපිට ලෝගෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හදන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරන්න. අර තියෙන ස්ටුඩන්ට් කියන එක මැදට දාලා ක්ලික් කරලා දැන් ගිහලා සිලෙක්ට් කරන්න ස්ටුඩන්ට් ෆෝම් කියන එක පුතා. ක්ලික් කරන්න. දැන් අදගෙන යන්න පුළුවන්. අර ලයින් එක උඩ ගිහලා ක්ලික් කරන්න. ලයින් එක උඩ දැන් අදගෙන යන්න. හරියටම ලයින් එක උඩ ගිහලා ක්ලික් කරලා දැන් යන්න අන්න එහෙම. ගිහලා ඒක ඇතුළට ගිහලා අර ස්ටුඩන්ට් එකේ ස්පේස් එක අයින් කරන්න අන්ඩර්ස්කෝර් එක and you can give any name underscore අයින් කරන්න. ස්පේස් එකක් තියන්න. right. මොකෝ බං ඔය. හරි. දැන් අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක උඩ කියලා රයිට් ක්ලික් කරලා යන්න බලන්න පාටක් දාන්න. රයිට් ක්ලික් කරන්න පල්ලෙහා ගියන ෆෝම් අන්න එතනින් පාටක් දාන්න ඕන පාටක් ඕන කැමති පාටක්. ඒක දැමුත් පේන්නේ අරක ලා පාටක් දාන්න just light color. no just like ලා පාට දාන්න blue color එකක් වගේ. හොඳයි ඊට පස්සේ කැමති කලර් එකක් දාන්න පුළුවන් right ඕක වැඩි light color blue light okay right something like right දැන් අපිට ඕන ඔතන logo එකක් දාන්න ඒ logo එකක් වගේ දාන්න පුළුවන් ඕකෙ මේක බලන්න insert logo කියලා එකක් ඇති අර උඩ තියෙන insert logo කියලා menu එකේ උඩ ආන්න එතන just click it and select the logo you want. A company logo එකක් වගේ දාන්න ඕන නම් මොකක් හරි පින්තූරයක් තමයි logo එකක් කියන්නේ නේද? මොනවා හරි image එකක් දාන්න. chance බලාගෙන right. දැන් ඔන්න ඔය එක logo එක වගේ ආවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට දැන් අර තව ඕකේ අර ඔය head එකනේ detail area එකේ තියෙනවා admission number කියලා තියෙනව නේද? අර සුදු පාට වෙලා තියෙන එක කිසි දෙයක් කරන්න එපා. සුදු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ එකක් එක තියෙන ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියලා. ඒවට මුකුත් කරන්න යන්න බෑ. මොකද ඒකයි ඩේටා ටේබල් එකේ තියෙන එකයි දෙක සමාන නම් තමයි මේ දෙක අතර සම්බන්ධකමක් තියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දෙකට මුකුත් කරන්න නැතුව ඔය ඉස්සරහින් තියෙන බොක්ස් එකක ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියලා අන්න ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් කියන එක ස්පේස් එක අයින් කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. නේද? කරලා ක්ලික් කරලා අයින් කරන්න ස්පේස් තියලා ඒව කරන්න. ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් තමන්ට ඕන විදිහට. හැබැයි මේ
අර ඊට ඉස්සරහා තියෙන ඒරියා එක කිසි දෙයක් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒකේ වෙනසක් කළොත් ඔය ෆෝම් එකේ ඔය එකයි data table එකේ ඔය එකයි එක සමානයි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ දෙක අතර සම්බන්ධ කරලා data අපි ෆෝම් එකට දානවා එකටත් ඒකේව ෆෝම් එකටත් එන්නේ ඒ විදිහටයි. ඒක නිසා ඒකට මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඕන විදිහට data මේ ෆෝම් එක modify කරලා වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ අපි close කරන්න නැති save කරනවා save කරන්න close කරන්න. අර කෙරෝල x කතරේ close okay close. ඔය save yes කියලා save කරන්න. no කියන්න එපා yes කියලා save කරන්න. දැන් ඒක modify වුණා. දැන් double කරලා බලන්න ආයෙමත් මේ form එක. form එක ඔය තියෙන්නේ නෑ ඒක නෙමෙයිනේ. අනිත් form එක. දැන් ඔය හදපු form එක කො? ඔය form එක නෙමෙයිනේ. නෑ චාල්ස් මොන හරුණා ෆෝම් එක නෙමෙයි ඔය. ඔය ඔක්කොම ඕපන් කරලා තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් ඔක්කොම ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඔය ඕපන් කරලා තියෙන ඔක්කොම ඔබ්ජෙක්ට්ස් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. නෑ මොකක් කරේ එකක් ආවා. ලැප් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇතිලා. ඔව් ඒක මොකක් කරේ එකක් ආවා ඒකයි. හරි අනිත් එක කරලා බලන්න ටක් ගාලා මොඩිෆිකේෂන් එක. චාල්ස් අනිත් එක කරලා බලන්න වගේ මොනවද කියලා. දැන් ඒක හරි ගියා. ආයක තමයි. ඒක ඕපන් කරලා පෙන්නන්න ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න. ආවේ තියෙන්නේ. alright. okay ඔය විදිහට ඔයගලන්ට අදා ගන්න පුළුවන් ෆෝම් එකක්. right? ඉක්මනට ටක් ගාලා මිනිත් දෙක තුනක් දෙන්නම් කරලා බලන්න ඉක්මනට ෆෝම් එක. අනිත් අයත් ඉක්මනට කරලා බලන්න.
හරිද? right. තව එකක් ගමු. ඊළඟ ලියා ගන්න report හදන හැටි. අපි හදනවා ඊළඟ object එක report. How to create a report. මෙහෙම ලියන්න report objects කියලා report. ඒක යටතේ ලියා ගන්න. ඒක යටතේ ලියා ගන්න. This object is used to 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 get the printouts of the information. Get the printout of the information. Get the printout of the information. Get the printout of the information that we created using the tables. That we created using the table. That we created using the tables. දැන් චාල්ස් එකක් දාන්න ෂෙයා කරන්න. හරිද? දැන් ඕකේ අපි යන්නේ අපි මේ මොනවාද රිපෝට්ස් කියනවා ගන්න පුතා අපිට මේකේ තියෙන දාවල තියෙන දත්ත අපිට ඕන විදිහට print කරලා ගන්නනේ. එතකොට report object එක තියෙන printable අරමුණ right. The purpose of the report object is to get the print out the printable right. ඉතින් ඒකට අපි කරන්න ඕනේ ඒ අපිට අවශ්‍ය table එකේ අවශ්‍ය data fields ටික select කරගන්නයි. හොඳයි යන්න බලන්න නම් ඒකේ create menu එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා create menu එකට යන්න. ඒක තියෙනවා report කියලා object එකක්. ඒකෙත් යන්න බලන්න report wizard. report wizard එකට යන්න. හැමෝම බලා ගන්න කරන්න ඇති. දැන් මට ඕනේ කොයි table එකෙන්ද ඕනේ කියලා ඊළඟට මම උදින් select කරන්න. මොන table එකෙන්ම report ගන්න යන්නේ. just select the table you want to get the report. හරි. then the report එක ගන්නම් පුතේ table එකේ data තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි fields දාලා තියෙන නැත්නම් record වෙන්නේ නැහනේ. fields අඩුතරමේ මේ 30 40ක්වත් දාලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් අපිට උඩ report එක ගන්න බැරුව යනවා. right. ඊට පස්සේ අපි ඕකෙන් මට ඔය ඔක්කොම වාංගේ print out ගන්න ඕනේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වෙන්නේ අදාළ තොරතුරු ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ මට උදාහරණයක් student ගේ නමයි student ගේ telephone number එකයි විතරයි ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අවශ්‍ය විතරයි select කරන්නේ. එහෙනම් student name කියන field එක select කරන්න. select කරලා තනි arrow එකකින් click කරන්න එහා පැත්තට. ඊළඟට ඔයගලන්ට ඔය වගේ මේ අදාළ table එක ඔයගලන්ට print කරන්න අවශ්‍ය වෙන fields විතරක් select කරලා
එහා පැත්තට සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්? එහෙම කරාට පස්සේ අපි next කියලා යනවා. අවන් ඉස්සෙල්ලා පොයින්ට් එක වගේම තමයි එකම දේ නේද? next ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ අර වගේ අපිට ස්ටයිල් සිලෙක්ට් කරන්න next ඊළඟට ඔහොම තියන්න. ඔය තියෙන ඊළඟට ෆිල්ටරින් පාර්ට් එක අපි print out එක ගද්දී print කරද්දී ඒ අදාළ ටේරා ටේබල් එකේ එනේවා අපිට report එකට එද්දි කොහොමද දෙන්න ඕනේ? කොයි විදිහට print කර මේ filter කරන්න ඕනේ? So this is the filtering part. මම උදාහරණයක් මට ඕන නමට අනුව නම ABCD ට අනුව type කරන්න. For example අපි ගත්තොත් එම නිමල් කියලා ගත්තොත් සහ සොහන් කියලා තිබුණොත් සොහන් කියන එක යටටත් නිමල් කියන උඩටත් එන ඔටෝමැටිකලි print කරද්දී. right and කියන එක උඩින් වෙනවා. ඒ වගේ අර නමට අනුව ගන්න අපි මෙතන name කියන select කරන්න පුළුවන් උතන click කරලා. එන්නේ වගේ අපිට ඕන fields ටික select කර අපිට ආරෝහණ ක්‍රමයට ascending method එකට අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඒකට යොක තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් select කරන්න නැත්නම් next කියලා දාන්න. next කියලා දැම්මොත් database එකේ තියෙන විදිහම තමයි print වෙන්නේ. අපි අතනින් arrange කරලා දුන්නොත් එතකොට print කරන්න ඉස්සලා database එකේ තියෙන එක memory එකට අරගෙන ඒකෙන් අපි කියන විදිහට මේ විදිහට filter කරලා තමයි print කරලා දෙන්නේ අපිට. එහෙමයි කරන්නේ. right? හොඳයි next. දැන් මෙතන තියෙන print කරන ඕන විදිය style එක layout එක. select the layout that you want and then the other one is ඔහොම දැම්මොත් පුතා වෙන්නේ print කරන්න යන්නේ. එතකොට අපිට printing කරන්න ගොඩක් කොළ යනවා. අපි ඔය විදිහට ටැබ්ලට් විදිහට දැම්මොත් තමයි කොළ අඩුවෙන් print කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. ඉතින් තමන්ට කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට ඉතින් තියෙන්නේ මේක print කරන්න ඕනේ orientation ද landscape ද කියන එක. කියන්නේ කොළේ කෙලින් අතටද හරහටද කියන එක. ඉතින් අපිට options ටික දෙන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ next අපිට ඔකට නමක් දෙන්න ඕනේ student table නෙමෙයි ඔක student report. ඕ ඒකට ගැලපෙන නමක්. print කරන අරමුණ තියෙනවනේ මොකක් හරි. ඒකට ගැලපෙන නමක් දෙනවා ඉතින්. ඊළා finish කියන්නේ. එතන ඔය තියෙන්නේ අපි select කරපු එක. දැන් අපිට තියෙන කෙරෝලින් print button එක print කරන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒතකොට. ඔක print වෙනවා. right? දැන් ගැටලුව ඕකත් ඔය වගේම තියෙනවට වඩා ටිකක් ලස්සන එකතර පිළිවෙකට තියානම් student report කියලා දාලා ඕනනම් company නම උඩින් දාලා එතකොට ආදාය ස්කෝලේ නම් ස්කෝලේ නම උඩින් දාලා logo එක දාලා ඒ වගේ print කරලා ගන්න පුළුවන්. අර ඒකත් අපිට ඉස්සලා අර table එක මොකද්ද form එක කළා වගේම මේකත් ඒකට right click කරලා design view එකට ගිහලා ආයෙ design කරන්න පුළුවන්. design කරලා save කරලා ආයෙ බැලුවොත් අපිට වගේ පෙන්නයි. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට report එක print කරන්න මේ විදිහට. එතකොට අර අපේ logo එකත් එක්ක ස්කෝල් නමත් එක්ක ඔක්කොම මේ විදිහට print වෙලා එනවා. ඒකයි වෙන්නේ. බලන්න design view වලට යන්න ඕකේ. select කරලා right click කරලා design වලට ගිහලා හදන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට හදලා අර ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි නේද? ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම ඒ විදිහේ step එකම තමයි කරන්න දින ඔයගොල්ලන්ට කරලා ඉරලා ඊට පස්සේ close කරාදී save කරලා ඊට පස්සේ අපිට run කරලා බලන්න පුළුවන් කොයි වගේද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් print කරන්න ඕන print button එක ඔබම print වෙනවා. clear ද? කාටද තේරුන්නේ නැත්නම් ඔක form එක හදන හැටි මේ report එක හදන හැටි? හැමෝටම තේරුණාද? කවුරුත් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. තීක්ෂණ පෙරේරා තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණා. කාටද තේරුන්නේ නැත්te අත උස්සන්න. ඔක්කොටම ඕකේද? හරි. එහෙමනම් tables forms reports දැන් මෙහෙම කරන්න ඕනේ. ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි තව මාතෘකාවක් හරි ඉස්කෝලයකට හරි කඩේකට හරි මොකටද මාතෘකාවක් අරගෙන මේ විදිහට tables ඒ අවශ්‍යතාව වෙන table දෙක තුනක් open කරලා ඒකට fields කීපයක් දාන්න. එක මේ number name address විතරක් නෙමෙයි. තව එකට ඒ table වලට ටිකක් fields දාන්න වැළපෙන විදිහට fields ටිකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඒ වලට forms හදලා forms හරහා දත්ත දාලා බලන්න. ඒ forms modify කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ අදාළ table එකට ගැලපෙන විදිහට print out එකක් ගන්න ආකාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ මොනවාද reports design කරන්න. ඒතර අපි ඊළඟ දවසේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා
කොහොමද අපි රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදන්නේ? රිලේෂන්ෂිප් එකේ අවශ්‍යතාවය මොනවද? සහ ඒ අනුව අපි ඊතුරු වැඩ කටයුතු ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙක තුන කොහොමද හදන්නේ කියන එක බොහෝ දුරට මම උත්සාහ කරනවා ඊළඟ දවසේ මේක ඉවර කරන්න. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා කවුරුත් ඇබ්සන්ට් වෙන්න එපා. මේ පාරම තේරෙන්නේ නැතෝ එයි වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා සීරියසයක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවකට ඇරෙන්න ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා පස්සේ කමන්නේ මේ වීඩියෝ එක අරගෙන බලන්න. ඒතර ලේසි. රයිට්? හොඳයි. ඒකම් පුතා මට මේ තීක්ෂණ නිර්මාංගේ සීයාන්ත්‍රාලය කියලා මට මෙසේජ් එකක් දැන් ආවා යට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා ක්ලාස් එකට. ඉතින් අපි එයාගේ සීයාගේ ආත්මය වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ ආඥාවලදී බුදු වදින වෙලාවට ඒ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න එයාගේ සීයා වෙනුවෙන් ඒ ආත්මෙට අපි පතන දාන ආගමට අනුව ඒ මොක්ෂ උරුමය ලැබෙන්න කියලා ඒ සීයටත් අපි යාඥා කරමු. රයිට්? හොඳයි පුතා එමුනම් අපි නෙක්ස්ට් වීක් නැවත හම්බෙමු. මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න එක නෑ නේද? ලබන පස්වෙනිදා වෙනකන්.